پاکستان کی پہلی ٹرین ڈرائیور ندا صالح کا کہنا ہے کہ جب مردوں کے ساتھ خواتین کو بھی یکساں حقوق حاصل ہیں تو کیوں نہ ان شعبات میں بھی لڑکیاں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں۔ میرے لیے فاطمہ جناح، بے نظیر بھٹو اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز رول ماڈل ہیں۔ میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور رنگ شیخ عمر دراز سے۔ جی شیخ عمر دراز۔ آج بالکل پاکستان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور مختلف جو شعبہ جات ہے اس میں نہ صرف مرد حضرات بلکہ صنف نازک نے بھی جو ہے وہ نمایاں جو ہے مقام بنایا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ایک ایسی با صلاحیت باہمت خاتون کے ساتھ جنہوں نے اپنی تعلیم تو ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ میں کی، لیکن انہوں نے جو اپنا شعبہ سلیکٹ کیا ہے وہ ڈرائیونگ کا شعبہ، یعنی جو ٹرین ڈرائیونگ کا شعبے کو جو ہے وہ انہوں نے سلیکٹ کیا، اور پاکستان کی پہلی ٹرین ڈرائیور جو ہے وہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ میرے ساتھ اس وقت ندا صالح صاحبہ جو کہ اورینٹ لائن ٹرین ڈرائیور ہیں وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم کیا کہنا چاہیں گے، کیا سوچ کے آپ نے جو ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ کا جو کورس کیا، کیا آپ کا وہ کوئی ایم تھا، یا پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ ایک آئیڈیل سچویشن کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنے مقام کے لیے اس کو چوز کیا؟ کیا کہنا چاہیے؟ جی بالکل شکریہ آپ کے تعارف کا، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں نے اپنی ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ میں UET لاہور سے اپنی ڈگری حاصل کی، اور اس ڈگری کے بعد ہی میں نے یہ سوچا کہ اس طرح کے شعبوں میں ٹرانسپورٹیشن اور پبلک سیکٹر میں خواتین کو بھی سرو کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اورنج لائن کو جوائن کیا تو ایز اے ٹرانسپورٹیشن انجینئر میں نے کام کیا یہاں پر، لیکن میں یہاں کہیں نہ کہیں سوچتی تھی کہ جہاں ہمارے ٹرین ڈرائیور، ٹرین کنٹرولرز اور ٹرین ڈسپیچر میل ورکرز ہیں، وہاں فیمیل ورکرز کیوں نہیں ہو سکتی۔ اسی آئیڈیا کو میں نے اپنی چائنیز مینجمنٹ کے ساتھ شیئر کیا، اور مجھے چائنیز مینجمنٹ نے فلی سپورٹ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مرد اور عورتیں دونوں ایکول اپرچونیٹیز رکھتی ہیں، ایکول صلاحیتیں رکھتے ہیں، تو یہ صرف آپ کے بھروسے پر ہے، اور ان کے بھروسے سے ہی آج میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے وہ اس شعبے کو سلیکٹ تو کیا، لیکن اس شعبے میں 99% جو ہے وہ میل جو ہے وہ ورکرز ہوتے ہیں، ڈرائیورز ہوتے ہیں، یا جو ان کا سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے۔ تو کیا سمجھتی ہیں کہ فیمیل ہونے کے ناطے آپ کو کوئی جو ہے وہ ہریسمنٹ کا تو خدا نخواستہ سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ کیا کہنا چاہیے؟ جی میں یہی کہنا چاہتی ہوں جو اورنج لائن کا بہت زیادہ ایڈوانس سسٹم ہے، اور یہاں پر جو ڈرائیونگ ہے اسپیشلی، اور ہمارے ایون اورنج لائن کے آفیسز میں بھی ہر جگہ کیمرہ لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ سیف انوائرمنٹ ہے۔ رہی بات جو ڈرائیونگ کی ہے تو ڈرائیور جو ہے وہ انڈر مونیٹرنگ ہوتا ہے، ہمارے آپریشن کنٹرول سینٹر میں جو ہے ڈرائیور کو کنٹینیوسلی مونیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح کی بھی کوئی مشکلات پیش ہیں وہ آپریشن کنٹرول سینٹر کو بھی پتہ چلتی ہیں، تو اس طرح سے مجھے کوئی بھی ہراسمنٹ اور سوشل ریسٹرکشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ بڑا مشکل جو ہے وہ شعبہ ہے، خاص طور پر جب آپ کے ساتھ سینکڑوں مسافر جو ہیں وہ سفر کرتے ہوں، ایک ڈر بھی ہوتا ہے، ایک خوف بھی ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، تو کیا فیلنگز ہوتی ہے جب آپ اپنی جب گاڑی کو ڈرائیو کرتی ہیں، جب ٹرین کو ڈرائیو کرتی ہیں، تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ جی یہ بڑی زیادہ رسپانسبل جاب ہے۔ آف کورس جو ہے وہ شروع میں تو تھوڑا سا ڈر لگتا تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ کیونکہ ہماری ٹریننگ اس طرح سے کروائی جاتی ہے کہ ہمارے لیے سفر آسان ہو گیا تھا۔ اور اورنج لائن میں ڈفرینٹ SOPs ہیں، چائنا سے آئی ہوئی ہیں، چائنیز انجینئرز نے بنائی ہیں۔ ہم نے ان کے ایڈوانس سسٹم میں سے جو سیکھا ہے وہ ہم اپنے پاکستان میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آگے آنے والی لڑکیوں کے لیے بھی یہ شعبہ بہت زیادہ سیف ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کن سے انسپریشن آپ کی ہوئی، کون سی ایسی خواتین ہیں جو آپ نے جو ہے وہ جن کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ پریکٹیکلی اس طرح کی فیلڈ کو جو ہے وہ چوز کیا؟ دیکھیں ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں تو ایسا ہمیں اتنی خواتین نہیں نظر آتی، اور رہی بات ٹرین ڈرائیونگ کی تو وہاں پر پاکستان میں یہ ایک لوپ ہول موجود تھا۔ لیکن جب میں بات کرتی ہوں اپنی لیڈرز کی، جیسے محترمہ فاطمہ جناح، بے نظیر بھٹو صاحبہ، اور ہماری جو CM پنجاب ہے مریم نواز شریف صاحبہ، وہ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں اور ایک میل ڈومین میں رہ کر سرو کر رہی ہیں، اور شی از دا فرسٹ فیمیل چیف منسٹر۔ تو مجھے یہ موٹیویشن ان سے بھی ملتی رہی ہے۔ میں یہ سوچتی تھی کہ جو ان کا لیڈرشپ سٹائل ہے، جو ویژن ہے، اور جتنی محنت وہ ایک میل ڈومین میں سرو کر رہی ہیں، میں کیوں نہ اس طرح کے مردوں کے ڈومین میں سرو کروں، اور شاید مطلب میرا جو خواب ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے میرے والدین کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج یہ سکسیزفل ہوا ہے۔ میڈم اس شعبہ میں عام طور پر خواتین جو ہے وہ دیکھی نہیں جاتی ڈرائیونگ کے شعبہ میں، آپ اس شعبہ کو آپ نے سلیکٹ کیا، آپ کے پیرنٹس کا، فیملی کا کیا اوپینین تھا؟ کیا انہوں نے آپ کو اس سے منع کیا، یا پھر انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا؟
जी बिल्कुल, पाकिस्तान में औरतों को स्टिग्मेटाइज़ कर दिया जाता है। कुछ ख़ास शोबे हैं जैसे हमें डॉक्टरी है या टीचिंग है। लेकिन जब मैंने इवन कि इंजीनियरिंग का अपने पेरेंट्स के साथ ज़िक्र किया तो उन्हें लगा कि ये तो सिर्फ़ लड़के बनते हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें मैंने भरोसा दिया और जब ट्रेन ड्राइवर का बताया कि ये एक लीडिंग रोल है और मुझे मैं इसको लीड करना चाहती हूँ, क्योंकि बचपन से ये मेरा शौक था कि मैं सोसाइटी में पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशन करूँ और आगे आगे आने वाली लड़कियों के लिए भी मौक़े फ़राहम करूँ। तो इसमें मेरे पेरेंट्स ने, मेरी वालदा ने, वालिद ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। ख़ास तौर पर मेरी बहन ने, उसने भी मुझे यही कहा कि अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो खुद पर भरोसा रखो, अपनी शख्सियत को बाकिरदार बनाओ तो तुम दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकती हो। अच्छा, ये बताइएगा कि आप किस स्कूल में पढ़ी, किस कॉलेज में पढ़ी, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ी? उस वक़्त आपका माइंड क्या था? क्या जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का कोर्स करना, इसकी एजुकेशन हासिल करना आपका बचपन का ख्वाब था, या फिर आपने वक़्त के तकाज़े को देखते हुए इस तरह की जो फ़ील्ड सेलेक्ट की? जी, मैं अलाउद्दीन स्कूल शालीमार गार्डन के पास है, वहाँ से पढ़ी हूँ और उसके बाद मैं स्कॉलरशिप लेकर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से मैंने एफएससी की। एफएससी करने के बाद पंजाब कॉलेज से मैंने यूईटी में जो है वो एडमिशन लिया और यूईटी से मेरी ग्रेजुएशन है। और ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मेरी पर्सनैलिटी को निखार दिया था कि मेरा विज़न थोड़ा बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ था। जब मैंने इस तरह की फ़ील्ड में आने का सोचा तो मेरे बहुत सारे टीचर्स भी इसमें मेरा मेरा साथ देते रहे, उन्होंने मुझे प्रमोट भी किया और जब मैं कभी डिसहार्ट भी होती थी तो वो मुझे बड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और जब मैंने ऑरेंज लाइन के इन्वायरमेंट में आके काम किया तो मुझे बड़ी सपोर्ट भी मिली और सेफ़ इन्वायरमेंट भी मिला। अच्छा, ये बताइएगा कि आम तौर पर ख़वातीन को देखा जाता है तो वो शोबा जो सिलेक्ट करती हैं वो डॉक्टर का करती हैं, टीचिंग का करती हैं, सीएसएस का, या जो सिविल जो हैं जॉब्स उसके लिए अप्लाई करती हैं। आपके माइंड में ये ट्रांसपोर्टेशन एजुकेशन हासिल करना कैसे आया? क्या आपने कोई आपका एम था, या फिर आप चाहती थी कि कुछ मुनफरिद किया जाए? जी बिल्कुल, जब मैं यूजुअली अपना लैपटॉप पर देखती थी कि हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है सच एज़ यूरोप है, यूएसए है, वहाँ पे भी ट्रेन ड्राइवर्स थी, तो वहाँ से कुछ मैं मुतासिर होती थी। डेली बेसिस पे जब मैं पढ़ रही होती थी, जब मैं देखती थी, तो मुझे यहाँ लगा कि क्यों ना पाकिस्तान की ख़वातीन भी इस तरह ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को सर्व करें। ख़ास तौर पर एडवांस मेट्रो सिस्टम आ रहा है, अब हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, तो जहाँ पर मर्दों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी, तो अगर औरतों के लिए भी मसावी आएँ, तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हमारे मुल्क के लिए भी बड़ा बावकार रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि ख़वातीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो यंगस्टर्स जो एजुकेशन हासिल कर रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगी कि क्या उनको किस तरह की शोबाजात में जो है वो उनको आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे उनको जो है वो स्पेस भी मिले और वो अपनी सलाहियतों को जो है वो पुरकार भी ला सकें? जी बिल्कुल, ये सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, एआई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लड़कियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो भी एडवांस नॉलेज गेन करें, स्पेशली टेक्निकल एजुकेशन वाले फील्ड्स में आएँ और इंजीनियरिंग सेक्टर को भी प्रमोट किया जाए। सिर्फ जैसे आपने बताया है कि डॉक्टरी या टीचिंग का शोबे के अलावा भी पाकिस्तान में बेशुमार शोबे हैं जहाँ ख़वातीन अपना लोहा मनवा सकती हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप ड्राइविंग के लिए अपनी सीट पे बैठती हैं, क्या आप जो मेंटेनेंस वगैरह उनको चेक करने के बाद बैठती हैं, या फिर आप ये उन्हीं पे छोड़ देती हैं जिनका काम? नहीं, नहीं, हमने जब ड्राइविंग में के लिए अपनी जो है वो ट्रेन डिपो से निकालनी होती है तो उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी ट्रेन की सर्विसिंग देखती हूँ। सर्विसिंग के बाद में मेंटेनेंस लाइन के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें हमारी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को चेक करती हूँ, अपने टर्न आउट्स को रेडी करवाती हूँ, यहाँ पर कंट्रोलर्स बैठे होते हैं डिपो के, और उसके अलावा ट्रेन डिस्पैचर के साथ भी कंटिन्यूस कम्युनिकेशन हो रही होती है। अपनी ट्रेन को प्रॉपरली चेक करने के बाद उसकी ब्रेक सिस्टम सब कुछ देखने के बाद जो हमें ड्यूरिंग ट्रेनिंग सिखाया जाता है, फिर ही जो है वो मैं ट्रेन को स्टेशन तक ले जाती हूँ। आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं जब आप ट्रेन जो है ड्राइव कर रही होती हैं, तो फिर आपकी फीलिंग्स क्या होती ये जब मैं ट्रेन ड्राइव कर रही होती हूँ तो मुझे सिर्फ ट्रेन ड्राइविंग नहीं लगती, मुझे एक विजन ऑफ चेंज लगता है। ये एक सोच का बदलाव है। जब मुझे आवाम देखती है, ख़ास तौर पर औरतें देखती हैं और स्टेशन पर मौजूद भी मुझसे पूछते हैं कि उनकी बच्चियाँ इस तरह के मेट्रो सिस्टम्स को किस तरह समझ सकती हैं और इस तरह के टेक्निकल फील्ड्स में उन्हें आना चाहिए या नहीं, तो मैं उनको भी यही गाइड करती हूँ कि अपनी बच्चियों को कहें कि वो बाकिरदार और बाशख्सियत रह कर अपने आप को निखार सकती हैं और इस तरह के शोबों में आ सकती हैं। जी, बिल्कुल, जिस तरह के निदा सालेक का ये कहना है कि
جو نئی خواتین ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، جو اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہیں، وہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ڈاکٹری یا ٹیچنگ یا دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جو میس جو ہے وہ میس ٹرانزٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام جو پروجیکٹ شروع ہیں، جیسے اورینج لائن ٹرین ہے اور دیگر جو پروجیکٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ان پہ جو ہے ان کے لیے